वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जी अज की इस सवेर की क्लास के अंदर जुड़ बैठे हो। जिस क्लास के अंदर आप सिखां का जो इतिहास है, सिख राज किवें बनिया, 1708 ईस्वी तो बाद किन्ना चुनौतियां दे विचों निकलना पिया, किन्ना चुनौतियां का टाकरा करना पिया ते किवें इन्हां चुनौतियां दे कारण ही सिख राज की जिहड़ी नींह है वो बड़ी मजबूत हो गई, बड़ी मजबूत रखी गई। कल जो आपां इतिहास विचारिया कि किवें अहमद शाह अब्दाली अपने चौथे हमले दे विच हिंदुस्तान ते जदों चढ़ के आया, चौथी बार कश्मीर, मुल्तान, लाहौर पहलां इहदे कब्जे विच सी। इन्हें जांदियां दिल्ली तक पहुंचदियां एक भी इहनूं गोली नहीं चलाउणी पई। दिल्ली पहुंचिया, सारी दिल्ली नूं इहने रज के 1 महीना लुटिया। मीर मन्नू दी घर वाली उत्थे मौजूद सी। उहने एक एक घर दस के अहमद शाह अब्दाली नूं किस घर दे विच किन्ना धन है, किस घर दे विच इस्त्रियां ने, कुड़ियां मौजूद ने, एक एक घर दस के इन्हें पत लटाई। बड़ा वड्डा कतलेआम जिहड़ा 1 महीना लगातार दिल्ली दे अंदर चलदा रहा। 1 महीना दिल्ली रहण तो बाद अहमद शाह अब्दाली अगे चला गया, वृंदावन नूं लुटिया, इन्हें मथुरा नूं लुटिया, आगरे नूं लुटिया। सारा कुछ आगरे तक अहमद शाह अब्दाली ने तबाह कर दिता ते वापस आ गया। फिर दिल्ली रुकिया। इथों हुण वापस जदों ये कंधार वल जा रहा है ते इतिहासकार कहंदे ने जिन्हां घोड़ियां दे उपर, हाथियां दे उपर, गड्डे ते खच्चर जिन्हां दे उपर धन लद्या होया सी, उन्हां दी कुल गिनती 28,000 सी, जिन्हां दे उपर हिंदुस्तान तो जिहड़ा धन लुटिया गया ते वो रखिया गया सी। इहनूं किसी ने नहीं रोकिया। सरहंद भी इहने वापसी ते जित के अपने कब्जे विच कर लिया। पर जदों करनाल तो ये पंजाब वाल नूं वधिया ना, देखो किसी दे अंदर हिम्मत नहीं सी उहनूं रोकण दी। पर जदों करनाल तो वापस मुड़ रहा, करनाल वाले पासियों ते सिखां दे जत्थे दे मगर लग गए। रात नूं जिथे पड़ा करदा है सिख इहनूं लुट लैंदे ने। बड़ा भार हौला सिखां ने इहदा करता, बहुत भार होया। ये लाहौर पहुंचिया, बड़ा कलपिया होया कि हिंदुस्तान की कोई ताकत मेरे सामने खड़न वास्ते तैयार नहीं, पर ये सिख ने जिन्हां ने मैनूं लुट लिया है। लुटिया भी बड़ा ते कुटिया भी बड़ा। इन्हें जहान खान नूं फौज दे के, क्योंकि इहदा मुख सैनापति सी लाहौर दा, जहान खान नूं फौज दे के इन्हें भेज दिता। उन्हें बाबा गुरबख्श सिंह जी लील जी की शहादत हुई। अमृतसर साहब के पावन सरोवर नूं पूर दिता गया। पूरन तो बाद गुरुद्वारे सारे जिन्ने भी सन अमृतसर साहब के अंदर सारे ढा दिते गए गुरुद्वारे। हुण खबर जिहड़ी है वो बाबा दीप सिंह जी के कोल पहुंचनी है। किवें बाबा दीप सिंह जी फिर उत्थों जत्था लैके शहादत के वास्ते आउंदे ने, की कुछ अगे वापरदा ये अज आपां विचार करनी है अगे। सो सतगुरु रहमत करन। आप जी ने भी विचारां दी रमता तो पहलों एक बार करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जहान खान ने अमृतसर के उत्ते कब्जा कर लिया। उथों दे सारे गुरुद्वारे ढा दिते, सरोवर पूर दिता, रामगढ़ जिहड़ा राम रौणी दा किला ढा दिता, उहदे विचले सिंह इहने शहीद कर दिते। अमृतसर दी जिहड़ी लोक सी, प्रजा सी, जिहड़ी वसों सी, इहने उहनां नूं लुटिया ते बड़े भारी जुल्म जिहड़े ने इहने अमृतसर दे लोकां दे उपर कीते, जिहड़े उस शहर दे विच रह रहे सन। उस वेले आखदे ने शहीदां दी मिसल दमदमा साहब, तलवंडी साबो, मालवे दे विच तलवंडी साबो जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह टिके ने, दमदमा साहब नाम है। उत्थे बाबा दीप सिंह जी बैठे ने, मिसल शहीदां दे मुखी ने ते गुरु ग्रंथ साहब जी दीयां पावन पीड़ां दे लगातार उत्थे बैठ के उतारे कर रहे सन उस वेले।
एक सिख इन्हां दे कोल पहुंचिया, उन्हें जाके बाबा दीप सिंह जी नूं अमृतसर साहब की जो बेअदबी हुई, जो सरोवर जहान खां दे वल्लों फिर मिट्टी नाल पूर दिता गया, ये सारी बेअदबी की जिहड़ी खबर है ये बाबा दीप सिंह जी नूं दित्ती। ते बाबा दीप सिंह जी ने अपनी कलम रख दी ते कहंदे तलवार भाव जिहड़ा खड्डा सी 18 शेर, शेर किलोग्राम नूं कहंदे ने। एक शेर 1 किलो का 18 शेर भाव 18 किलो का खंडा जिहड़ा सी बाबा जी ने कलम रख दी ते खंडा अपने हाथ विच फड़ लिया। बाबा दीप सिंह जी ने की कीता कि जिहड़ी दमदमा साहिब की सेवा उन्होंने अपने भतीजे नूं दे दित्ती। इहदा नाम सी भाई सद्दा सिंह जी। भाई सद्दा सिंह जी नूं ये भतीजे सन बाबा दीप सिंह जी दे। इन्हां नूं सारी सेवा दमदमा साहिब की इन्हां सौंपती ते अपना जत्था लैके बाबा दीप सिंह जी अमृतसर नूं तुर पए। ये कित्थों कित्थों होके गए मैं आप जी नूं सारा दस दियां भी जदों दमदमा साहिब तो तुरे ने ते पिंड जग्गा, बामणी वाला, नेहिया वाला, बिज्जू के, गुरु चौतरा, फूल, मराज, दराज, भुच्चो, गोबिंदपुरा, कोट, लखी जंगल विच दी हुंदा होया जत्था फिरोजपुर तो फिर खेमकरण ते खेमकरण राही ये तरनताਰਨ आके बैठ गया जत्था। फिर मैं तुहानूं ये सारे पिंडां दे नाम दोबारा एक बार गिना दियां दस दियां। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੱਗਾ, ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲਾ, ਨਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਜੂ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਚੌਂਤਰਾ, ਫੂਲ, ਮਰਾਜ, ਦਰਾਜ, ਪੁੱਚੋ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਕੋਟ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਖੇਮਕਰਨ ਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ थोड़ा जा समझियो भी हरीके तो दरिया ब्यास ते सतलुज नूं नहीं पार कीता, ये फिरोजपुर तो थोड़ा जा उपर वाले पासे नूं गए, उथों दी हो के फिर ये दरिया पार इन्हां ने करके ते ये तरनताਰਨ साहिब दी जिहड़ी पावन धरती ते जत्था उत्थे आके बैठ गया। इथों तक आउंदियां आउंदियां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 5000 हो गई। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ तक आउंदियां 5000 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ हो गया। इत्थे कुछ इतिहासकारां ने भी आख्या है कि इत्थे इलाके दे पिंडां विच खबर खिलर गई कि बाबा दीप सिंह जी अमृतसर साहिब शहीद होने वास्ते जा रहे हैं। फिर थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो भी ये रौला पै गया सी। रौला ये पिया कि बाबा दीप सिंह जी शहीद होने दे वास्ते अमृतसर साहिब दी पावन धरती ते जा रहे। ये बड़ी वड्डी गल सी भी जिवें जिवें पता लगदा जांदा सी भी शहीद होने दे वास्ते जा रहे ने ते लोग होर जिहड़े ने ओह इकट्ठे होण लग पए। किन्ना चाह हुंदा सी सिखां दे अंदर शहादतां पाउण दा, शहीद होण दा। इतिहासकारां ने आख्या भी सिख होर जिहड़े ने ओह इकट्ठे होण लग पए जदों उन्हां नूं पता लगा बाबा दीप सिंह शहीद होण लगे ने। लड़ाई वाले दिन तक जांदियां जांदियां जदों तक लड़ाई शुरू होनी सी ना ते कहंदे भी 10,000 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। लड़ाई वाले दिन तक जांदियां जांदियां 10,000 बड़ी वड्डी गिणती सी उस वेले तक। अगे आखदे ने जहान खां नूं भी पता लग गया कि सिखां दा एक बड़ा वड्डा दल जिहड़ा है मुकाबला करन वास्ते जां ये शब्द वरतीए कि वो अमृतसर साहिब नूं आजाद कराउण दे वास्ते आ रहा है। उहने अपना टिकाणा ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਗੋਲਵੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਮੰਨ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਸਨ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਸਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਿਰਫ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਤੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਕਾਸਮ ਖਾਂ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ये पट्टी दा हाकम सी कासम खान। मीर नियामतुल्ला, सैयद साबर अली, मीर जान खान पंज हजारी, इनू पंज हजारी का खिताब सी इहदे कोल। अयूब खान, अमान खान, याकूब खान, जबरदस्त खान, रुस्तम खान, ये जिन्ने भी अफसर सन ये सारे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿਆਂ। हाजी अत्ते खां, कासम खां पट्टी वाला, मीर नियामतुल्ला, सैयद साबर अली, अमीर जान खान पंज हजारी, अयूब खां, अमान खां, याकूब खां, जबरदस्त खां, रुस्तम खां, ये सारे इहदे नाल सन। 11 नवंबर 1757 ईस्वी नूं लड़ाई हुई। 11 नवंबर 1757 ਸਿੰਘਾਂ ने तरन तारण नूं उठ के जहान खान दे उत्ते हमला कीता। ਐਡਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪੱਟ ਲਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 5000 ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ 5000 ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ 2-4 ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫੱਟੜ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗੀ ਫਿਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਲੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਰਨੈਲ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹਟਣ ਲੱਗੇ। ਗੋਲਵਾੜ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਰਾਮਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਮਾਨ ਖਾਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਨ ਖਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਮਾਨ ਖਾਂ। ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਾਨ ਖਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਭਿੜ ਗਏ। ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਏ। ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, 2 ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲੇਖਕ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਭੰਗੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ। ਉਹ ਵੀ ਭੰਗੂ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਭੰਗੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ,
सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मैं ले। ये जिहड़ा है ना ये उसे नवीन पंथ प्रकाश के अंदर ही है। इसे नवीन पंथ प्रकाश ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 785 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਹੇ ਆਸਣ ਜਮਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਰਾਮਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਆਪਣੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਧੜ ਲੜਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਪੁੱਜਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਉੱਥੇ ਧੜ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ, ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਡੋਲਵਾ ਘਮਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ। ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਪਈ, ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਮੀਰ ਜ਼ਹਾਨ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯਾਕੂਬ ਖਾਂ, ਮੀਰ ਨਿਆਮਤੁੱਲਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਯਾਕੂਬ ਖਾਂ, ਮੀਰ ਨਿਆਮਤੁੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਯਦ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੱਬੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ, ਜੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਚੱਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਡੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ।
ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਵੇਕਸਰ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੰਢਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਅਘੜ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਦੁਰਾਨੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਦੌੜ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਜੇ 10,000 ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਭਾਵ ਜੇ 3-4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤੇ 50,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਸਰ ਅਲੀ, ਨੇ ਉਸ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੋਢੀ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਫੌਜ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਢੀ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹੇੜੀ, ਹੁਣ ਖੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਖੇੜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੇੜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੇੜੀ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇੜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਖੇੜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ, ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੇੜੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇੜੀ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਭੂਤਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਸੰਬਰ 1757 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਭੜਕ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ ਖਾਂ ਬਿਜਵਾੜਾ, ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਟਾਂਡਾ, ਜ਼ਾਫਰ ਖਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਬੱਸੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਜਲੰਧਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਦਮਪੁਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆਦਮਪੁਰ। ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਫਰ ਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਢੀ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਇੰਨਾ ਭਰਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਤੱਕ ਵੀ, ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਰਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈੜੀ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਾਨੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕਣਕ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀ ਕਣਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਣਕ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹਰੀ ਕਣਕ ਟੰਗ ਕੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਾਦ ਬੇਗ ਤੇ ਸਰਬੁਲੰਦ ਖਾਂ ਦੁਰਾਨੀ ਫੌਜ ਸਣੇ ਭੇਜੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ 36 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ 36 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ 36 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਸਦੀਕ ਬੇਗ, ਖਵਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਬੁਲੰਦ ਖਾਂ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਖਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਨੱਸ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦਿਨੇ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਨਾਸਰ ਅਲੀ। ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਗਊਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਭਰਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜੇਗਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਸੰਬਰ 1757 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ, ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਦੇਖੋ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੌੜ ਜੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਹਾਕਮ ਸਨ ਗਾਜ਼ੀਉਦੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ੀਮੁद्दौला ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਸੀ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੜਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬੜੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਠੇ ਸੱਦ ਲਏ। ਮਰਾਠੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ੀਮੁद्दौला ਰੋਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਨਜ਼ੀਮਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਆਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ 1 ਲੱਖ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਮਰਾਠੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੜਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ 50,000 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਵੱਡੀ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਗਾਜ਼ੀਉਦੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਠੇ ਜਰਨੈਲ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਓ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕੁੰਜਪੁਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਉਦੋਂ ਕਿਲਾ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 1758 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਸਰਹੰਦ ਆ ਗਿਆ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਫੌਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਵੀ ਸਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਰਾਠਾ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਮਰਾਠੇ ਦੁਰਾਨੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਬੈਠਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੰਗਬਾਜ਼ ਖਾਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਦਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਲੁੱਟੀ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਹੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਹੰਦ ਲੁੱਟਦੀ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਦੀਕ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦੀਕ ਬੇਗ ਨੂੰ
ਵੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਬੇਗ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਤਹਤ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਹੱਟੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਸਦੀਕ ਬੇਗ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਨਾਇਬ ਹੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਦੀਕ ਬੇਗ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਰਹੱਟੇ ਤੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਨਜੀਬਉਦੌਲਾ ਨੂੰ ਨਜੀਬਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮਰਹੱਟੇ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪੇ ਤਾਂ ਤੈਮੂਰ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਵੇਖੋ, ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੈਮੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਸ਼ਾਦਰੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਕਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ। ਮੁਰਾਦ ਬੇਗਮ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਮੁਰਾਦ ਬੇਗਮ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨੱਸੇ। ਤੈਮੂਰ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੱਸੇ ਤੇ ਮਗਰ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਨੀ ਫੌਜ ਲਾ ਲਈ। ਵੇਖੋ, ਤੈਮੂਰ ਖਾਂ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਸ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੈਮੂਰ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਦੌੜ ਗਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਹਮਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਪਰੰਤ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਪਰੰਤ ਸਰਹੰਦ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੇ। ਸਿੱਖ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਮਰਹੱਟੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।